नानक नाम आराधना श्री नानक पग पंकज बंदन पग पंकज बंदन सिमरंगद दुख निकंदन साहेब उदद एकंकार सतगुरु वाहिगुरु जी की
कलयुग के जहाज बाणी के बोहित गरीबां नूं निवाजन वाले तपदियां सड़दियां हिरदियां नूं ठंडे करन वाले सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी विच हर रोज़ की तरह आप संगतां प्रेम भावना दे नाल पहुँचदे हो। हर कीयां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां बलिहारी गुर अपने गुर को मन जाइया। आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुर के प्यारे। गुरु महाराज साहब जी कहते विछड़ियां रूहां मिलियां नसीबां दे नाल मेल होया है। किसी अदीब दे बचन ने कहते तेरा मेरा मुसाफरा की झगड़ा, ना तू रहना ना मैं रहना, जो लिखिया विच मुकद्दरां दे उहियो तू लैना उहियो। तेरा मेरा मुसाफरा की झगड़ा, ना तू रहना ना मैं रहना। इस करके मारे सच्चे पातशाह कहते भाई होए एकत्र मिलो मेरे भाई, इकट्ठे होया करो, कुछ अपनियां गल्लां करया करो, कुछ अगले दियां सुनिया करो। गुरमुख बैसो सफा विछाई, किते भी बईए प्यारे रब दे कोल ते कुछ ना कुछ मिलदा ही है। महक आउंदी है फुल्लां दे कोलों, जे गंदगी ते बहोंगे ते उत्थे तुहानूं समैल आवेगी, पखे थल्ले बहोंगे ते हवा ते आउणी आउणी है। इसे तरह गुरु साहिब दे कोल बहोंगे जिंदगी दा चानण प्राप्त होएगा। एक एक पंक्ति महाराज दी बड़ा प्यार वंडदी है। इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी की मिठी ते प्यारी कथा सुके सड़े दुखी हिरदियां नूं भी थोड़ा चिर वास्ते जिद्दां कलगीधर पातशाह महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने कौतक कीता। कहंदे महाराज सच्चे पातशाह की संगत दो तरह की हुंदी है। कहंदे जी वो किस तरह? कहंदे एक संगत हुंदी है पतासे वर्गी ते एक हुंदी पत्थर वर्गी। कहंदे जी वो किवें? महाराज साहब ने दो पानी दे गिलास मंगाए, उस पानी दे विच पतासा पाता ते पत्थर पाता। कहंदे इनू हिलाओ, 5-4 मिनट हिलाया। महाराज कहंदे हुण इहदे विच जो पाया उन्हूं सानू कढ के फड़ाओ। हुण जिहड़े गिलास विच तां पत्थर सी वो तां निकल गया ते पतासा लभे को ना। आखो सतनाम। महाराज जी कहंदे इन्ना चिर ला दिता। कहंदे जी पतासा गवाच गया। कहंदे गवाच किदां गया? तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, जे पत्थर निकल आया तो पतासा कित्थे है? वो जिहड़ा कढ़न वाला कहंदा जी मैं तो सारे भांडे 'च हत्थ मारदा लभदा नहीं है। संगत खुश है, हस रही, महाराज भी हस रहे है, कौतक कर रहे है ना। महाराज कहंदे जिद्दां मर्जी कर, पतासा भी दे जे पत्थर दिता। वो कहंदा महाराज मैं की करा, मेरे हाथ विच आउंदा ही कुछ नहीं है। मेरे पातशाह कहंदे तेरा जवाब है। कुछ संगतां पतासे वर्गियां हुंदियां ए, वो कथा सुणदियां कीर्तन बाणी ते उहदे विच ही घुल जांदियां। कुछ मेरे वर्गे पत्थर वर्गे हुंदे है कि जिन्ना कुछ चिर भिजे है उन्ना चिर गिले है, जो बाहर कढ़ता फिर सुके है। भी जिन्ना कुछ चिर कथा सुननी उन्ना कुछ चिर सिर लाउणा, उन्ना चिर कहना वाहिगुरू महाराज सच्चे पातशाह तू धन है। तो जो बाद च जोड़ा पा लिया उदों फिर उदां दा ही हो जाना। फिर मत्थे ते त्यूड़ियां फिक्के बोल निंदिया चुगलियां सारा कुछ वापस आ जाना। महाराज कहंदे पत्थर वर्गे नहीं मैनूं पतासे वर्गे चाहिए हो। ऐदां दे गवाच जाओ मुड़ के लभना औखा हो जे। आओ गवाचन का यतन करिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वैर अजूनी सैभं गुरु ओंकार करता पुरख निर्वैर अजूनी सैभं एक
ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ मोहि कब गल
कब गल लावेंगे, मोहे कब गल लावेंगे, मोहे कब गल लावेंगे। सुत खिन खिन फूल बिगार, सुत खिन खिन फूल बिगार, सुत खिन खिन फूल बिगार, सुत खिन खिन फूल बिगार। पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे। ओ तुमरी करो नित्य आस प्रभ, हो तुमरी करो नित्य आस प्रभ, तुमरी करो नित्य आस प्रभु, तुमरी करो नित्य आस प्रभु। मोहे कब गल लावेंगे, मोहे कब गल लावेंगे, मोहे कब गल लावेंगे, मोहे कब गल लावेंगे। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿਦਨ ਆਊਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਓਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੁੱਤ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲ ਬਿਗਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਪਿਓ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਏ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਆਸ ਨਾ ਤੋੜਿਓ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਸ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦੇ ਦੇ। ਬਸ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਪ ਲਈਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੋਹੇ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵੇਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜਿਓਂ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਜੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ 2-4 ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਪੇ ਸੀਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1518 ਨੂੰ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮਸੀਂ ਮਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਤਪਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਠੰਡ ਪੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਉਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਠੰਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦਿਓ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡੱਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 68 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 72 ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਆਂ 2 ਕਰਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ 68 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕੀਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 84 ਹੈ, ਇੱਥੇ 68 ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 72 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 4 ਮੰਜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੰਛੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹਦੀ ਚੁੰਝ ਭਰਦੀ ਓਨਾ ਕੁ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਤੋ ਬੜਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ PGI ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ, ਇੱਥੇ ਲੋਈਆਂ ਵਸਦਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਲੰਮਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪਿਆਰਾ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਗੰਢ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਹਰ ਕੀ ਬਾਂਦੀ ਛਡਾ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿਲ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹਨੇਰਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਬੇਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮਾਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੇਟਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਗਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲੈ ਜਿਓ। ਕਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਮਗਰੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦਾ ਚਾਨਣ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਸਰਵਣ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕੋਈ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਵਣ ਤੇ ਉਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫੇਰ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਉਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਰਵਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਸਜੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਅੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੂਜੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚਤਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਭਲਿਆ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੂਤ ਨਾ ਕਹਿ।
ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੰਨੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਅੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਨਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਵਕਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਧੀ ਆਉਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਘਰ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਮੁੰਡਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮੂਗਾ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟੇ ਚਲਾਊਗਾ, ਜੂਆ ਖੇਡੂਗਾ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਊਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਤੇ ਡੰਡੇ ਪਾਊਗਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਵਚਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੈ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਡੇ, ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰੋਈ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦੇ ਤੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਰਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੂੰ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨੱਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਕਢਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਧੀ ਜਾ ਨੱਪ ਕੇ ਆਇਆ ਏ, ਜਾ ਕੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢ। 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। 1780 ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ 40 ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਿਆਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਣ ਵੇਖੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਗਣ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਟਾਹਣੀ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭੇਟਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਥਾਲੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਆਹ 2 ਰਤਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾਂ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾਂ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾਂ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾਂ। ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨ ਦੇਖਾਂ, ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨ ਦੇਖਾਂ, ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨ ਦੇਖਾਂ, ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨ ਦੇਖਾਂ। ਏ ਦੁਇ ਨੈਨਾ ਮਤ ਛੂਹੋ, ਏ ਦੁਇ ਨੈਨਾ ਮਤ ਛੂਹੋ, ਏ ਦੁਇ ਨੈਨਾ ਮਤ ਛੂਹੋ, ਏ ਦੁਇ ਨੈਨਾ ਮਤ ਛੂਹੋ। ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਸ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਸ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਸ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਸ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ। ਗੋਰੇ ਇੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੁਮਾਲ ਦਿਓ, ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ।
तुम्हारे सच्चा पातशाह दीन दुनिया के मालक गुरु की संगत नूं जी आया। एक सरोपा दिओ बच्ची नूं उठ के इत्थों दे दिओ। जी आया नूं मारे कृपा करे रब दे प्यारे आए है। आखो सतनाम सो गुरु मारे सच्चे पातशाह ध्यान देना जी। सरवन ने आख्या सी कहंदे कि मैनूं कृपा करो, मेरे ते दया करो, रहमत करो कि मैनूं कोई तरीका दसो भी मैं अपनी माँ ते बाप दा अखां दा चानण दोबारा लैके आवां। बोलो वाहिगुरू। हुण ध्यान देना इधर कथा वल दिओ जी आया नूं। सो कहण लगे मैं तुहानूं बौली च दर्शन कराउण लगा भी आपां बैठे कित्थे ऐसे टाइम। महाराज सच्चे पातशाह दया दे सागर ने रहमत कीती। गुरु महाराज दीन दुनिया के मालक ने ये मेरे गुरु गोबिंद सिंह दे बचन होए सी। कहते महाराज जो तुसी खुश हो तुहाडी निशानी की। महाराज कहते जो कोई मेरा रूप लैके बाणा लैके तुहानू मिले समझ लो मैं मिलिया। गुरु गरीब नवाज पातशाह सानू अपनियां दा चाह लोकां नू अपनियां दा। क्योंकि लोग अज कलाकार आउंदे होण जिन्ना गंदे गीत गाने ते फोटोआं खिचाउंदे ते जी आया चीकां मारदे साडे जी फलाना सिंगर आ गया। सानू भी चाह हुंदा है जदों कोई गुरु गोबिंद सिंह तेरा पुੱਤ जां धी आउंदा है। तो सरवण ने आख्या कहंदे महापुरखो मेरे माँ प्यो ने मेरा प्राप्ति वास्ते अपनी अखां भेटा कीतियां। मैं भी उन्ना चिर घर नहीं बवांगा जिन्ना चिर इन्हां दी अखां दी जोत ना आ जे। वो कहते भी इदा कि हो जाएगा हुण नहीं आनी। कहते नहीं तुसी रेख चमेख मार सकते जे। तो उस वेले उस महापुरख ने आख्या सी कहते फिर एक काम कर पुत जे वाकई माँ प्यो का कर्ज दे देगा 68 तीर्थ मन्ने आ धरती ते जिन्हों गुरु ग्रंथ साहब ने प्रवान किया भी 860 तीर्थ सगल पुन जी दया कहते अपने माँ प्यो नूं 68 तीर्थां दा जल इन्हां दे नेत्रां च पा दे। ते इतिहास कहता जे अपने को 20 लाख की गड्डी होवे ना गुस्ताखी माफ। तो कई बारी मेरे नाल भी होया तुहाडे नाल भी शायद होया होवे भी आपां किते मैरिज ते जाना तो माँ भुलेखे ना बेचारी भोली सी अगली सीट ते बह गई। मैं हर किते सांझ पाउणा ना जो अगली सीट ते माता जी बह गए तो जिहड़ी वाइफ सी वो तो बेचारी नूं BP चढ़ गया। वो पुछया कहंदा भले मानसे तैनूं कपड़े भी लैके दिते सोना भी हुण मूँह नूं की हो गया चल गए। कहंदे जाओ मैं नहीं जाना। कईयां ना होया होगा ये जिंदगी अपनी निजी। कहंदी मैं नहीं जाना। वो कहंदा भी भागवान ने गलती हो गई है परस च पैसे भी दिते कपड़े भी हुण किहड़ी डिमांड घट है। उन्हें शब्द पता की वरते कहंदी जिथे बुढ़ी बैठी है ना इत्थे मैं बहना। वेखो साडी बोली ये अगे किदां बह गई सीट ते पिछे होवे। उस वेले जिहड़ा बच्चा सी वो बेचारा बहुत औखा फस गया भी एक वो है जिन्हें जन्म दिता पालिया है एक वो है जिहदे नाल संजोग जुड़ गए। हुण जी उहनूं उठाउंदा है रब वल्लों चपेड़ां पैंदियां ए ते जे वाइफ नूं उठाउंदा है तो फिर घरों चपेड़ां पैंदियां। फिर रोटी नहीं खानी कपड़े धोते लैणे है ना। फिर इस आपां सारे गृहस्थी है। हुण कहंदे वो गल बनी भी दोवां विचों कित्थे जावां। एक घर रब दा ते यार वल्ले जावां ते वो सीधे मूँह बुलाउंदा नहीं रब वल्ले जावां ते वो लागे भी। दोवां विचों कित्थे जावां इहो दुख मारदा एक घर। फिर कहंदे रब बड़ा वधिया प्यारा ही मन जांदा है मेरा प्यारा है ना। अपनी माँ नूं कहंदे रब जी उठो तेनूं तो मना ही लेना इन्हें नहीं मनना। तेरा दिल वड्डा तू माँ है इन्हें कले मुड़ के नहीं छड्डनी। मैनूं रात भी औखी दिन भी तू पिछे चल जा। चलो जी साहब जी तुसीं अगे आ जाओ। मैं तां अज दी उदाहरण नाल जोड़ के दित्ती भी इदां हुंदा कईयां दे परिवारां। फिर की जे माँ अगे बह गई उन्हें किहड़ा बैठी रहना तू पिछे बह जा। अगली सीट तो माँ तार के पिछे तो आपां अगे तो की किन्ना क आनंद बन गया किड्डी क वडियाई है। तो महाराज कहंदे कोई नहीं चेता रखियां जिहड़ी तेरी गोदी च बैठे इन्हां भी भलके इदां ही करना। तो सरवण कहंदा भी दसो महापुरखो कहंदे पुੱਤ 68 तीर्थां दा जल इन्हां दीयां अखां च पा दे। इतिहास कहंदा जे 3-4 तीर्थ ही विचारे ने यात्रा कराई सी ते कराई भी किदां वहिंगी
ਵਹਿੰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਆਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਤੱਕੜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੇਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ 4 ਕੀ ਤੀਰਥ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਤੀਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬੌਲੀ ਦਾ ਟੱਪ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਐਡੀ ਤਕੜੀ, ਇੱਥੇ 72 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, 4 ਮੰਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੌਲੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨਤਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਵਣ ਤੋਂ ਵੀ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚੁਲਾ ਲੈ ਕੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮਹਿਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਡੱਡੂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਧੰਨ ਹੈ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੰਦਰ ਮੁਖ ਹੀ ਰਹਿ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਜਾਵਤ ਮਗ ਕੀ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰ ਤੇ ਨਾਰੀ ਭਾਵ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਹਾ ਢੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਜੂ ਉਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮੁਸਕਾਹਟ ਮੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਕਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਲਾਡ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਹ ਜੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੱਕ ਭਲਿਆ, ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੱਕੜ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਪਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਕੇਸ ਸੀ, ਚੌਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਝੁੱਲਿਆ ਚੌਰ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਦੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਦੀ, ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕੰਨ ਤਰਸੇ ਪਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਭੱਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੀ ਦਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਅਤੇ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜੇ।
ਜੇ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਡਾਲਰਾਂ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਦੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਭਾਪੇ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪਾਪਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਰ ਲਈਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਪਾ ਹੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੱਕਦਾ, ਪਾਪਾ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਸੌਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਤੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਬ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੱਬ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਗਰਾਈ ਲਿਆਇਓ ਚੰਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ 500,000। ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲਿਆਤੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੋ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਘਰੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਚਪੇੜ ਖਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਊਂ ਤੇ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਪੂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਛਬੀਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਪੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰੂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ, ਧੂ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਪਰੇ, ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ? ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਓ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੈ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਮਾਂ ਅਜੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੀਦਾ, ਅਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੂਗਾ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪੈਨੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਾ ਵੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਨੱਪ ਦੇਣਾ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਵੱਲ ਉੱਗੀ ਕੋਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਜੇਰਾ ਕਰੋ। 15-16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਹਣੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਵੇਹਣੀ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨੱਪਿਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਈਓ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖੋ ਸੱਚ। ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਲਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਪੁੰਗਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਪੁੰਗਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁੱਧ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੀਜ ਧਰਤੀ 'ਚ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਟਿਕ ਜਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਲੈਂਦੋ, ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਟਿਕੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਰਸੀ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ 10 ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਣੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ? ਮਾਤਾ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਅੱਧੇ ਕੁ ਬੋਲੇ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਨਮ 1780। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ? 1708। ਤੇ 8 ਤੇ 80 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੈਪ ਬਣਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਵੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੰਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਭੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਖਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਲੋ, ਬਦਾਮ ਲਿਆ ਕੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਹਲ ਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕੀ 2 ਘੰਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੌਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਲਈ। ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ। ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਰਾਗੀ ਬਣੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ 100 ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ। ਜਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਉਹਦੀ 50 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਲਬਨ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 75 ਕੁ ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਿਓ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ 25-30 ਬਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਟਿਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣ ਲਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਕੁਰਾਨ, ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਅੰਜੀਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੇਰ ਮਿੱਠੇ ਵੱਟੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇਮੀ ਸੀ। ਨਿਤਨੇਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲੀ 'ਚ ਤੁਰੇ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਵਾ ਲਿਆਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਲਿਬਾਸ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤਵਾ 'ਤੇ ਜਿਉਂ ਲੱਗੀ ਰਗੜਨ।
सारे वस्त्र काले करते, बाणी पढ़न वाले का चेहरा खिड़िया क्यों तो टिकिया क्यों है। मेरे गुरु अर्जन साहब पातशाह का सारा स्वरूप साड़ दिता। चंदू कहंदा बाबा तू अजे भी हसी जाना है। मेरे पातशाह कहंदे मेरे पुत दे लखां दुख आ जाण, लखां मुसीबत आ जाण मेरी धी दे उत्ते, पर मेरा धी ते पुत हसना कदे बंद नहीं करूगा। वो वक्री गल कई बारी अंदाजा आपां लाईदा किसी वाल वेख के भी बड़ा खुश है, ये बड़ा सुखी होना है, पर वो तो बाद च पता लगता है कि जदों फुल भी टुटदा है बाहरों तो खुश है, अंदरों वो भी पानी दे तुमके छड्डदा रोंदा लगदा है। इस करके उस माता ने तवा सारा ही मलता ते किद्दा ठंडा राजा होएगा। कहंदा बीबी ये की करी जानी है, रोन लग पई। कहंदी झूठ मारते ने लोग, महाराजा रणजीत सिंह पारस है, पारस है। पारस नूं ते छूंदियां ही गुरबाणी कहंदी है, पारस कै संग तंग तांबा बिगड़ियो, तो सो तांबा कंचन होए निवरियो। कहंदे छूंदियां ही लोया सोना बन जांदा है, तू झूठ मारदा है, तू पारस नहीं मैं। मैनू तो 10 मिनट हो गए तवा तेरे बस्तरां ते फेरदियां। महाराजे ने घुट के गल वक्कड़ी पाली, कहंदे बीबी मैं पारस नहीं आ, मैनू लोग तां पारस कहंदे आ कि मेरे तो किसी का दुख नहीं जरिया जाता। जदों भी मैं किसी दुखी नूं वेखना है तो मैनू अपनी बुरकी दिल नहीं करता खाण नूं। सब तो पहला प्यारा कौन सी भला? जदों 5 प्यारे चुने गए, भाई गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या सी सब तो पहली निशानी मेरे सिख दी उहदे च दया होनी जरूरी है। किसी वेले वेख के उहदे नेत्र भर आउण, किते इन्ना जालम ना होवे भी लागे लाश पई होवे मां दी ते उहदे ते कफन पाउण ही ना जावे। कई अज इदां ही है, गुस्सा गिला मरियां तो बाद काहदा, मरे ते दुश्मन भी आ जांदा है, तू अपना नहीं गया। कईयां दी कहानी है, अपनी मां मरी ते आए नहीं जी, इन्हें सारा कुछ वड्डे नूं देता, फिर की है तेनू जन्म तो दिता ही है। आ 5 MM की पत्थरी पेट च हो जे नींद नहीं आती, मेरी माँ धन है जिन्हें 9 महीने चक्की रखा। कातों गिले करदा रब दवेगा, फिर की है जो मांगे। महाराजे ने गल वक्कड़ी पा के आख्या बीबी रोना, मैं पारस नहीं है पर मेरा गुरु पारस है, मैं उहदा सिख है। कहंदे लो खजानची जिन्ना इहदा तवा वजन रखदा है उन्ना सोना इस बीबी की झोली च पा दिओ। अज पता नहीं किन्ने क कौतक अपना समा कीमती समाप्ति वाले जावां। एक बार बेरी दे वट्टे वज रहे सी, पंछी झाती मारांगा क्योंकि समा कीमती है, तो महाराजे दे मत्थे च वट्टा मारिया बच्चे ने। मंत्री चक लिया, कहंदे सज़ा देणगे, तो महाराजे ने बुक भर के मोहरां देतियां। सारे कहंदे राजा तेरा सिर पाड़िया। कहंदे फिर की हो गया, बेरी किन्ने वट्टे खांदी है ते फिर भी बेर दिंदी है, तो मैं तो फिर भी राजा है, मेरे ते एक वड्डा वज्जा मैं ना कुछ देवां। इदां दे बंदे कित्थों लभांगे अज आपां राजे इदां दे। उहदा कारण इक्को ही सी, उहदे च इन्नी ठंडक तां सी, गुरबाणी बहुत पढ़दा सी, सेवा बहुत करदा, हरमंदर साहिब नंगे पैरी जांदा सी। एक बारी निजाम हैदराबाद ने 25 लाख की चाननी अज किन्ने दी है गिफ्ट किया अपने फ्रेंड नूं। आपां जिद्दां गिफ्ट करदे ना जिन्हों प्यार करिए, उन्हें गिफ्ट दे विच ये चाननी भेटा की अपने सज्जन नूं। तो जो चाननी लगी तो शेरे पंजाब तख्त ते बहन लगे, निगाह पै गई उत्ते, तो कहंदे चाननी किन्ने लाई है? जिद्दां इत्थे चंदवा साहिब की सेवा भाई साहब जां विच नौजवान बैठे अरमाला साहब उन्हें ये लाउंदे है, आपां नूं तां मौका नहीं दिंदे, पहलां जरूर सेवा करते रहे, आखो सतनाम। तो कहते चाननी किन्ने लाई है? सिख डर गए भी गलती हो गई कोई। वो कदी किसी नूं अगे करन, कदी किसी, फिर साहब सिंह वर्गे नूं कहंदे जी इन्ने लाई है। वो तो त्रेली पै गई, कहंदे महाराजा गुस्ताखी माफ़, गुस्ताखी माफ़। कहंदा बहुत वड्डी गुस्ताखी कीती है। वो रो पिया, कहंदे ज़्यादा ना रो, किते दम ना तोड़ दी, तू गलती बहुत वड्डी कीती। कहंदे जी दसो की हो गया? कहंदे इन्नी सोहनी चाननी एक गंदगी दे भरे इंसान दे सिर ते नहीं, मेरे गुरु रामदास दे घर सोहनी लगदी। उसे वक्त चाननी लवाई अपने सिर ते रखी ते नंगे पैरी हरमंदर साहब भेटा करके आया। जो 84 च अटैक होया, इतिहास कहंदा है भी वो चाननी सड़ के सुआह हो गई।
ਜੂਨ 1984 ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ। ਇੱਕ ਚੌਰ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਜੀ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ। ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਗਹਿਣਾ ਵੀ 7 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ 1,45,000 ਕੇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਬਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਵਾਗ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਹੋ ਗਈ, ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ, ਚੱਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ। ਫੋਨ ਵੱਜਾ, ਫੋਨ ਪਿਆਰਾ ਏ, ਬਿੱਲ ਵੱਜੀ, ਹੈਲੋ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਚੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਆਪ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬੇਰੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਧੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਕਵਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਮਿਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਮਿਲੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਧਾ ਗਲਵਕੜੀ, ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਵ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਬਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਨੂਰ ਸੀ, ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਢੰਡੋਰਾ ਫੜਾਇਆ। ਢੰਡੋਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 1708 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ 1780 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਤੇ 75 ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਢੋਲ ਵੱਜਦਿਆਂ ਵੱਜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 120-30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਤੇ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਹੋਂ ਤਿਸ ਪੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹ ਬਾਪੂ ਫਰਲਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਧਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਸਿਮਰਨਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਚੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਆਸਣ ਵਿਛਾਇਆ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਲਾ। ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋ ਪਏ। ਛਮ ਛਮ ਨੈਣਾ 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੀਰ ਡੋਲਿਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਸੁੱਟੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਏ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੋਹਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 18 ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ PhD ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਪੂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੱਸਦੇ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 11 ਕੁ ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਕਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਜਵਾਨਾ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਰਕਾਬ ਤੇ ਹੈ ਬੱਚਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਰਕਾਬ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੂਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੀ। ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮਰ ਜੂ ਮੈਂ ਨਾ ਪੈਰ ਚੁੰਮੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਮਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਚਰਨ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ 120-30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਏ। ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਰੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਜਾਣੀ, ਸਵਾਸ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਐ। ਲੈ ਫਿਰ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਖ ਦਾ ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਭਖ ਦੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਡਿੱਗਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਏ, ਇਹ ਰੰਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲਦਾ ਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੋਲਡਨ ਰੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ, ਨਮੋ ਇੰਦਰ। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚੋਜਿਓ ਚੋਜੀਆ ਭੁੱਲਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੌਤਕ ਤੇ। ਛਤਰ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਛਤਰ ਜਿਹੜੇ, ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਜ ਪੋਸ਼ੀਆਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਏ ਖਾਲਸਾ। ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰਾਜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਇੱਕ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਸੀ। 7 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਚਲੀ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੀਦਾ, ਬਗਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਪਾਲੀ, ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ, ਉੱਤੋਂ ਵੇਂਦੇ ਸੀ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਬੱਧਾ, ਕੱਪੜੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ।
ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਰੱਖੇ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ, ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੜਾਵੇ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗਲ ਵਕੜੀ ਚ ਪਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ ਜੀ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ, ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਅੱਜ ਸੁਣ ਕੇ ਕਥਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥ ਵਸਦੇ ਡੱਲੇ 'ਚ, ਇਸ ਬੌਲੀ 'ਚ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ 5 ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। 2-3 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਘਾਲੋਂ ਕਰਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਗੁੱਡਿਆਂ ਲੱਕ ਤੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਰ ਜਿਆ ਕਰੋ। ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ